Hi guys, good morning. This is Srinivasan. Once again, I remind you, end of the session, I gonna give you a cutie story. So listen carefully to our class. Before starting the class, I'm gonna ask 5 questions from previous chapter. Just answer it through commands. Question number 1. Rajaram Mohan Roy wanted dash to end. Rajaram Mohan Roy wanted dash to end. Question number 2. Who was the father of the great poet Rabindranath Tagore? Who was the father of the great poet Rabindranath Tagore? Question number 3. Adi Brahmo Samaj was founded by dash. Adi Brahmo Samaj was founded by dash. Question number 4. The Widow Remarriage Act was passed at dash. The Widow Remarriage Act was passed at dash. Question number 5. It is interior question. Who gave the nickname of Raja to Ram Mohan Roy? Who gave the nickname of Raja to Ram Mohan Roy? அன்பு குழந்தைகளுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் ஸ்ரீனிவாசன். வழக்கம் போல் கிளாஸ் முடிகிறப்ப இன்றைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு குட்டி ஸ்டோரின்னு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ நம்ம கிளாஸை முடிகிற வரைக்கும் பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நாம் எடுத்த லெசன்ஸில் இருந்து ஒரு 5 கொஸ்டின்ஸ் 4 கொஸ்டின்ஸ் புக்கிலே இருக்குது. 5வது கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் தேடணும். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ராஜாராம் மோகன் ராய் எதை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று நினைத்தார்? முதலாவது கேள்வி, ராஜாராம் மோகன் ராய் எதை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று நினைத்தார்? 2வது கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னாக்கா, ரவீந்திரநாத் தாகூர், நம்மளுடைய தேசிய கவி ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவருடைய தந்தையின் பெயர் என்ன? ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்களின் தந்தையின் பெயர் என்ன? கொஸ்டின் நம்பர் 3, ஆதி பிரம்மோ சமாஜ் யாரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது? ஆதி பிரம்மோ சமாஜ் யாரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது? கொஸ்டின் நம்பர் 4, விதவைகள் மறுமணம் சட்டம், விதவைகள் மறுமணம் செய்து கொள்வதற்காக ஆதரவு தெரிவிக்கக்கூடிய சட்டம் எந்த ஆண்டு நடைமுறைக்கு வந்தது? கொஸ்டின் நம்பர் 5, ராம் மோகன் ராய் என்ற நமது கவிஞருக்கு ராஜா என்கின்ற பட்டம் வழங்கிய அந்த நபரின் பெயர் என்ன? ராம் மோகன் ராயாக இருந்தவரை ராஜா என்ற பட்டப்பெயர் கொடுத்து நாம் இன்று ராஜாராம் மோகன் ராய் என்று அழைத்து கொண்டிருக்கின்றோம். அவருக்கு ராஜா என்கின்ற பட்டம் வழங்கியவர் யார்? இதுதான் நம்மளுடைய 5 கொஸ்டின்ஸ். இதை நீங்கள் நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. Today the topic we are going to discuss is Hindu revivalism. Our topic is Hindu revivalism. Let me give you a short introduction about the topic we are going to discuss. நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் பேர் என்ன அப்படின்னாக்க, இந்து மதத்தின் புத்தெழுச்சி இயக்கம். இதை தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். One of the important social reformer is Swami Dayananda Saraswati and Arya Samaj 1875. In the Punjab, the reform movement was spearheaded by the Arya Samaj. Spearheaded means Talaimayil. It was founded 1875 by the wandering ascetic. Wandering means alaindu thiridal, ascetic means Turavi, in the western Gangetic plain. Swami Dayananda Saraswati later settled in Punjab to preach his ideas. Preach means Ubadesam, teaching. His book Satyartha Prakash enjoyed wide circulation. He declared the practices such as child marriage, the prohibition of widow remarriage, and the alleged polluting effects of foreign travel had no scriptural sanctions. Scriptural, null, books. The positive principles initiated by Dayanand were strict monotheism, condemnation of idolatry, and rejection of Brahman domination of ritual and social practices. Ritual means sadangagal. He also rejected superstitious beliefs in Hinduism, especially Puranic literature, and his cry was go back to Vedas. Arya Samaj attempted to check the incidence of religious conversion in British India. One of its main objectives was counter conversion, prescribing a purificatory ceremony called Suddhi, directed at Hindus who had converted to Islam and Christianity.
The late 19th and early 20th century were a period of great turmoil in undivided Punjab with intense debates between Hinduism, Islam and Christianity. Turmoil, குழப்பங்கள். ஸோ இந்து புத்தெழுச்சி இயக்கம் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதியினால் ஆரிய சமாஜம் 1875ஆம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது. பஞ்சாப் பகுதியில் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இது ஒரு முக்கியமான ஒரு அமைப்பாக கருதப்படுகின்றது. மேலை கங்கை சமவெளி அந்த பகுதியில் தயானந்த சரஸ்வதி ஒரு துறவி போல இங்கும் அங்கும் அலைஞ்சு தெரிஞ்சிருந்திருக்காரு. கடைசி தன்னுடைய போதனைகளை சொல்வதற்காக பஞ்சாபில் தங்கியிருக்காரு. இவரால் இயற்றப்பட்ட நூல் தான் சத்யார்த்த பிரகாஷ். இவருக்கு குழந்தை திருமணம் அப்படின்ற சுத்தமாக பிடிக்காது. ரெண்டாவது, விதவைகளை திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு மறுப்பு தெரிவிக்கின்றார்கள், அதுவும் பிடிக்கல. அதே நேரத்தில் வெளிநாடுகள் போயிட்டு வர்றது ரொம்ப பாவம் அப்படின்றதெல்லாம் மறைநூல்களில் கிடையவே கிடையாது அப்படின்றத இவருடைய கருத்து. இவர் முக்கியமாக மக்கள் முன்னாடி வழிவகுத்தது ஒரு கடவுள் வழிபாடு, உருவ வழிபாடில் இருக்கவே கூடாது அப்படின்னாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் சமுதாயத்தில் பிராமணர் மேலாதிக்கம் செலுத்துகிறாங்க, அதை இல்லாமல் செய்யணும் அப்படின்றதும். அதே நேரத்தில் இந்து சமயம் மூட பழக்க வழக்கங்களால் ரொம்ப ஆட்கொண்டு இருக்கின்றது, அதை நிராகரிக்கணும் அப்படின்றதும். ஸோ அதனால் இவர் வேதங்களை நோக்கி திரும்புவோம் அப்படின்ற ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார். மதமாற்ற நடவடிக்கைகள் அப்படின்றத நிறுத்தணும்னு நினச்சார். ஏன்னா கிறிஸ்டியானிட்டி அப்போ மதமாற்றமும் நிறையா செஞ்சு வச்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க. ஸோ கடைசியாக இவர் சுத்தி மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு ஆரம்பித்தார். இது இந்து மதத்திலிருந்து கிறிஸ்தவர்களாகவோ இஸ்லாமியர்களோ மாறி இருந்தாங்கன்னா அவங்கள மறுபடியும் இந்து மதத்திற்கு கொண்டு வருவாங்க. அதான் சுத்தா. Ramakrishna. As we saw earlier, the Brahmo Samaj, as a response to Christian and rationalist criticism, had criticized idolatry and other orthodox Hindu practices. The popularity that Ramakrishna, a simple priest of Dakshineshwar near Kolkata, gained in the later half of the 19th century was a response to this. He emphasized the spiritual union with God through ecstatic practices such as singing bhajans. An ardent worshipper of goddess Kali, the sacred mother, he declared that the manifestations of the divine mother were infinite. In his view, all religions contain the universal elements which, if practiced, would lead to salvation. He said, Jiva is Shiva. All living beings are good. Why then talk of showing mercy to them? Not mercy, but services. Service of man must be regarded as God. Ramakrishna Mission. Ramakrishna's primary achievements was his ability to attract educated youth who were dissatisfied with the rational orientations of religious reform organizations such as Brahmo Samaj. After his death in 1886, his disciples organized themselves as a religious community and undertook the task of making his life and teaching known in India and abroad. The chief spirit behind this task was Vivekananda. Following the organizational structure of Christian missionaries, Vivekananda established the Ramakrishna Mission, which did not restrict itself to religious activities but was actively involved in social causes such as education, healthcare and relief in times of calamities. ராமகிருஷ்ணா கல்கத்தா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தட்சிணேஸ்வரம் அப்படின்ற இடத்துல ஒரு மிகவும் புகழ்பெற்ற ஒரு காளி கோவில் பூசாரியாக இருந்தவர் தான் ராமகிருஷ்ணா. இவர் கடவுள் காளியுடைய திருவிளையாடலுக்கு என்றைக்குமே முடிவு இல்லை அப்படின்னு அடிக்கடி தன்னுடைய சீடர்கள்ட்ட சொல்லிகிட்டே இருப்பார். இவருடைய முக்கியமான வார்த்தை என்ன அப்படின்னா, ஜீவன் என்பதே சிவன் அப்படின்றதான் இவருடைய வாக்கு. வாழ்கின்ற எல்லா உயிர்களுமே இறைவன் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் பின்னர் அவைகளின் மேல் இரக்கம் காட்டுங்கள் அப்படின்னு யார் சொல்லுவா அப்படின்னு முதலாக வாதிட்டது யாருன்னா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். சேவையே தேவை, மனிதர்களுக்கு செய்யப்படும் அனைத்து சேவைகளும் கடவுளுக்கு செய்யப்படுவது அப்படின்னு சொல்லி உரைத்தவர் ராமகிருஷ்ணர் மட்டும்தான். ஸோ இந்த ராமகிருஷ்ண மிஷன் அடுத்து தன்னுடைய வேலைகளை ஆரம்பிச்சது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் இறந்த பிறகு. அதாவது இதனுடைய முதல் சாதனை என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னா, பிரம்ம சமாஜம் அறிவுறுத்திய பகுத்தறிவு கருத்துக்கள். அந்த பகுத்தறிவு கருத்துக்களால் ஏமாந்து போய் அதிருப்தி அடைந்திருந்த இளைஞர்களை பூராத்தையும் தாம் பக்கம் இழுத்தது தான் இதனுடைய முதல் வெற்றியாக இருந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் 1886 இவர் இறந்துடுறாரு. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் இறந்த பிறகு அவருடைய சீடர்கள் தங்க எல்லாத்தையுமே ஒரு யூனிட்டியாக கிரியேட் பண்ணிவிட்டு
மதம் சார்ந்த சமூகமாக உருவாக்கிக்கிட்டாங்க. அப்படி அவங்கள உருவாக்கிக்கிட்ட முக்கியமான பங்கெடுத்தவர் யார் அப்படின்னா சுவாமி விவேகானந்தர். அவர் தான் அந்த சீடர்களில் தலைமை சீடராக இருந்திருக்காங்க. உலகம் முழுவதும் இவருடைய கருத்துக்கள், இவருடைய கொள்கைகள் கிறிஸ்தவ மிஷன் மாதிரியே எடுத்துகிட்டு போயிருந்திருக்காங்க. எப்படி கிறிஸ்தவ மதத்தில் மிஷன் ஒன்று ஆரம்பித்து கல்வி எல்லாத்தையும் தங்களுடைய சமயத்தை பரப்புனாங்களோ, அதே மாதிரி ராமகிருஷ்ண மிஷன் வந்து தன்னுடைய ராமகிருஷ்ணனுடைய கருத்துக்களை பரப்ப ஆரம்பிச்சது. இவங்க சமயப்பணி மட்டும் பண்ணுறது கிடையாது, கல்வி அறிவு கொடுத்துருக்காங்க, மருத்துவ உதவி செய்துட்டு இருக்காங்க. அதே நேரத்தில் இயற்கை சீற்றங்கள் எழுகின்ற காலகட்டத்தில் எல்லாமே பொதுமக்களுடன் சேர்ந்து நின்று அவர்களுக்கு உதவி புரிந்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ மக்களின் பணியே அறப்பணி அப்படின்றத நினைத்து வந்துட்டுருக்கு ராமகிருஷ்ண மிஷன். Swami Vivekananda. Narendranath Datta, later known as Swami Vivekananda, was the prime follower of Ramakrishna Paramahamsa. An educated youth, he was drawn to Ramakrishna's message, dissatisfied with the conventional philosophical position and practices. He advocated the practical Vedanta of service to humanity and attacked the tendency to defend every institution simply because it was connected with religion. He emphasized a cultural nationalism and made a call to Indian youth to regenerate Hindu society. His ideas bred a sense of self-confidence among Indians who felt inferior in relation to the materialist achievements of the West. He became famous for his addresses on Hinduism at the 1893 World Congress of Religions in Chicago. Despite his fame, he was condemned by Orthodox Hindus for suggesting that the lower caste should be allowed to engage in the Hindu rituals from which they were traditionally excluded. Vivekananda's activist ideology rekindled the desire for political change among many Western education young Bengalis. Many of the youth who were involved in the militant nationalist struggle during the Swadeshi movement following the partition of Bengal were inspired by Vivekananda. நரேந்திரநாத் தத்தா, அதாவது பிற்காலத்தில் விவேகானந்தா என்று அழைக்கப்பட்டவர், ஆரம்ப காலத்தில் அவரது பெயர் நரேந்திரநாத் தத்தா. இவர் தான் ராமலிங்க அடிகளில் முதன்மையான சீடர். இவர் வந்து சின்ன வயசுலேயே ராமலிங்க அடிகளுடைய கருத்துக்களால் கவரப்பட்டவர். இவர் நன்றாக படித்தறிந்தவர். இவருக்கு வந்து மரபு சார்ந்த தத்துவ நிலைப்பாடுகளில் மனநிறைவு கிடையலை. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாருனாக்க, நடைமுறை வேதாந்தமான மனித குலத்திற்கு தொண்டு செய்யணும் அப்படின்ற கோட்பாட்டை தான் பரிந்துரைக்கிறார். மதத்துடன் தொடர்புடையது அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக எல்லா நிறுவனங்களையும் பாதுகாக்கும் மனப்பாங்குன அவர் வந்து கண்டனம் செய்தார். யார்? விவேகானந்தர். ஸோ பண்பாட்டு தேசியத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த அவர் இந்து சமூகத்திற்கு புத்துயிராக இந்திய இளைஞர்களை அறைகோள் கொடுத்தார். வாங்க நாமெல்லாம் ஒன்று சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி. இவரது சிந்தனை, இவரது பேச்சாற்று அந்த காலகட்டத்தில் பொருள் உற்பத்தியில் பின்னாடி இருந்த இந்தியாவிற்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை கொடுத்தது. அது மட்டும் கிடையாது, 1893 சிக்காகோவில் நடந்த உலக சமயங்களின் மாநாடு, அதில் இந்து மதத்துக்கான ஒரு சொற்பொழிவு ஆற்றியிருக்காரு. ஸோ அது வந்து அவருக்கு ஒரு நல்ல பெயரையும் உலக மக்களிடையே இந்து மதத்திற்குன்னு இருந்த சிறப்பையும் காட்டியிருக்கு உலக மக்கள் அனைவருக்கும். அதே நேரத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும் அனைத்து விதமான இந்து மத சடங்குகளையும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத இவர் வாதிட்டார். மேற்கத்திய கல்வி அறிவு பெற்ற வங்காள இளைஞர்கள் மத்தியில் அரசியல் மாற்றம் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு நாட்டத்தை இவர் தான் ஏற்படுத்தினார். அதன் விளைவு என்ன அப்படின்னா, வங்க பிரிவினை அப்பையும் சுதேச இயக்கத்தின் போதும் அதில் அதிகப்படியான இளைஞர்களை ஈடுபட வைத்ததற்கு முக்கியமான காரணம் யார் அப்படின்னாக்கா விவேகானந்தர் தான். Theosophical movement. During the 19th century, Hindu religion and culture were being discredited in the West. Discredited means மதிப்பிழந்த, especially due to missionary propaganda. Propaganda means pracharam. However, some Western intellectuals looked to the East for spiritual salvations as a remedy to the materialistic orientation of the West. Spiritual means ஆன்மீகம், remedy means தீர்வு. The Theosophical Society, founded by Madam H.P. Blavatsky and Colonel H.S. Alcott, played a key role in this, founded in the USA in 1875. It later
shifted to India at Adayar, Chennai in 1886. Theosophical Society stimulated a study of Hindu classics, especially the Upanishads and the Bhagavad Gita. Stimulated, தூண்டப்படுதல். The Theosophical Society also played an important role in the revival of Buddhism in India. Western interest in Hindu scriptures gave educated Hindus great pride in their tradition and culture. பிரம்மஞான சபை இந்து சமய பண்பாடு 19ஆம் நூற்றாண்டில் மதிப்பிழந்துட்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு, முக்கியமாக ஐரோப்பாவில். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு சில மேலைநாட்டு அறிவு ஜீவிகள் பொருள் சார்ந்த மேலை உலக வாழ்க்கைக்கு தீர்வாக ஆன்மீகம், முக்திக்காக வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி கிழக்கை நோக்கி பயணப்பட்டாங்க. அதில் முக்கியமானவங்க யார் அப்படின்னாக்க பிளாவட்ஸ்கி மற்றும் ஆல்காட். இவங்க 1875 அமெரிக்காவில் நிறுவப்பட்டது தான் பிரம்ம ஞான சபை. இது 1886 சென்னை அடையாருக்கு மாற்றப்படுகின்றது. அதாவது என்ன, இந்து செவ்வியல் நூல்கள், உபநிடங்கள், பகவத்கீதை இது எல்லாத்தையுமே இது படிக்கணும்னு சொல்லி தூண்டுச்சு. பௌத்த மதம் மறுபடியும் புத்துயிர் பெற்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த பிரம்மஞான சபை. Contribution of Annie Besant. In India, the movement became further popular with the election of Annie Besant as its president after the death of Alcott. She played a role in Indian nationalist politics and formed a Home Rule League demanding Home Rule to India on the lines of Ireland. Annie Besant spread theosophical ideas through her newspapers called New India and Commonweal. Annie Besant அம்மையாரின் பங்களிப்பு. ஆல்காட் மறைவுக்கு பிறகு தியோசபிக்கல் சொசைட்டியுடைய தலைவியை யார் பொறுப்பேற்பாங்க அப்படின்னா அன்னி பெசன்ட். அவங்க பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு இந்த இயக்கம் மேலும் வலுப்பெற்று வளர ஆரம்பித்திருக்கும். இந்திய தேசிய அரசியலில் முக்கியமான பங்கு வகித்தவர்களில் அன்னி பெசன்ட் அம்மையாரும் ஒருத்தவங்க. இவங்களுடைய கோரிக்கை என்ன அப்படின்னாக்கா, அயர்லாந்து மாதிரியே இந்தியாவுக்கு தன்னாட்சி அந்தஸ்து கொடுக்கணும்னு நினச்சாங்க. இவங்க தங்களுடைய கருத்துக்களில் அவர்களுடைய நியூஸ் பேப்பரான நியூ இந்தியா காமன்வெல் அப்படின்ற செய்தித்தாளில் வெளியிட்டாங்க. Our next side heading is anti-caste. Jyotiba Phule. Jyotiba Govindarao Phule was born in 1827 in Maharashtra. Phule is chiefly known as the earliest leader of the non-Brahmanan movement. He opened first school for untouchables in 1852 in Pune. He launched the Satya Sodak Samaj, it means Truth Seekers Society, in 1870 to stir the non-Brahmin masses to self-respect and ambition. Phule opposed child marriage and supported widow remarriage, which was prohibited particularly among high caste Hindus. Jyotiba and his wife Savitribai Phule devoted their lives for the uplift of the depressed classes and women. Jyotiba opened orphanages and home for widows. Unlike many contemporary nationalists, he welcomed British rule and missionary activities on the ground that British rule enabled lower castes to challenge the supremacy of Brahmins. His work, Gulamgiri, it means slavery, is an important text that summarized many of his radical ideas. ஜோதிபா புலே 1827 மகாராஷ்டிராவில் பிறந்திருந்திருக்கிறார். ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இவர் ஒரு பிராமண எதிர்ப்பு இயக்கத்தின் தலைவராகத்தான் இவரை பார்க்கப்பட்டிருந்தார். 1852 முதலாக ஒரு பள்ளி ஒன்றை துவங்கி இருக்கின்றார். யாருக்காக என்றால் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக. இந்த பள்ளி புனேயில் துவங்கப்பட்டது. அதன் பிறகு சத்திய சோதக் சமாஜ், அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் உண்மையை நாடுவோர் அப்படின்ற தலைப்புல பிராமணர் அல்லாத ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பித்திருந்தார் நமது ஜோதிபாய் பூலே. இதன் பிறகு இவர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது எதற்கு என்றால் குழந்தைகள் திருமணம், அதற்கு முழுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்திருக்கிறார். அதே நேரத்தில் விதவை மறுமணம், அதற்கு ஆதரவு தெரிவித்திருந்திருக்கிறார். இவரது மனைவி இவங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒடுக்கப்பட்ட பெண்களின் வாழ்க்கை மேம்பட்டு வருவதற்காக தங்களது வாழ்நாள் முழுவதையும் அர்ப்பணித்திருந்திருக்கிறார்கள். விதவை மறுமணத்தை ஆதரித்தார். பெரும்பாலும் உயர்குடி மக்கள் தான் விதவைகள் மறுமணம் செய்து கொள்வதற்கு மறுக்கப்பட்டார்கள். அவர்களுடைய விதவை மறுமணத்திற்காக தனது ஆதரவினை முழு மனதுடன் தெரிவித்து வந்திருந்திருக்கிறார் ஜோதிபாய் பூலே. பெண்களுக்கு என்று தனியே அனாதை விடுதிகள் கட்டியிருந்திருக்கிறார்.
அதே நேரத்தில் குழந்தைகள் காப்பகம் இது ஆரம்பித்திருக்கிறார். பிறகு ஆங்கில ஆட்சியும் சமய பரப்பாளர்களும் இந்தியாவுக்கும் இந்தியர்களுக்கு வேண்டும் என்று ஆதரவு தெரிவித்தார். இவரது காலகட்டத்தில், இவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் யாருமே ஆங்கிலேய ஆட்சி இந்தியாவிற்கு வேண்டும், ஆங்கிலேய கலாச்சாரமும் பண்பும் இந்தியாவிற்கு வேண்டும் என்று யாருமே தங்களது ஆதரவினை தெரிவித்ததே அல்ல இதற்கு முன்னாடி. ஸோ ஜோதிபாய் புலே மட்டும்தான் முதலாக தனது ஆதரவை தெரிவித்திருந்தார். அதுவும் எதற்கு என்றால், அது மட்டும்தான் ஆங்கிலேய ஆட்சி மட்டும்தான் பிராமணர்களின் ஆட்சி ஆதிக்கத்திற்கு சவால் விடுவதாக இருக்கும் என்கின்ற ஒரே நோக்கம்தான் அதன் காரணமும். இவர் எழுதிய புத்தகத்தில் குலாம்கிரி என்கின்ற தலைப்பு, அதாவது அடிமைத்தனம் என்கின்ற தலைப்பில் இவர் ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டார். தனது புரட்சிமிக்க கருத்துக்கள் எல்லாம் அந்த புத்தகத்தில் சுருக்கமான வடிவில் அவர் பிரசுரப்படுத்தியிருக்கிறார், அதாவது வெளியிட்டு உள்ளார். Our next social reformer is Narayana Guru. Born to poor parent in Kerala on 1854, Narayana Guru evolved into a poet and scholar in Malayalam, Tamil and Sanskrit. Evolved means parinamam, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்றது. In his days, the people of depressed classes had no access to temples, streets, public tanks and wells, even educational institutions. Men and women belonging to lower caste were not allowed to wear the upper garments. Disturbed by the terrible caste tyranny means கொடுங்கோன்மை, கொடுமைப்படுத்துதல், that the lower caste people suffered, he dedicated his whole life for the betterment of the oppressed. He set up the Sri Narayana Dharma Paribalana Yogam on organization to work for the uplift of the depressed classes. He established a grand temple at Arivipuram and dedicated it to all. His movement inspired a radical transformation of Kerala society, especially among the Elavas. Thinkers and writers such as Kumaran Asan and Dr. Palpu were influenced by his ideas and carried forward the movement. நாராயணகுரு 1854 ஆண்டு ஒரு ஏழை பெற்றோருக்கு, கேரளாவில் ஏழை பெற்றோருக்கு மகனாக பிறந்தார். இவர் அந்த காலத்தில் மலையாளம், சமஸ்கிருதம், தமிழ் ஆகிய மொழிகளில் அறிஞராக புலமை பெற்று இருந்தார். இவரது காலகட்டத்தில், இவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் என்ன நிகழ்ந்தது என்றால், ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் தெருக்களில் நடக்கக்கூடாது, அதே நேரத்தில் நீர்நிலைகளில் நீர் இறைத்தல் கூடாது, கிணறுகளில் கூட நீர் இறைத்தல் கூடாது, அதே நேரத்தில் அவர்கள் கல்வி நிலையங்களில் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். இதுதான் அவரது வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் நிலை. இதைவிட ஒரு கொடுமையான செயல் என்னவென்றால், அவரது காலத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி மேலாடை அணிவதற்கு அனுமதி இல்லாமல் இருந்தார்கள். இதை கண்டு மனம் வெதும்பி அவர்களுடைய வாழ்வு மேம்பாடு அடைய வேண்டும் என்பதற்காக தனது வாழ்நாள் முழுவதையும் அர்ப்பணித்தார் நாராயணகுரு அவர்கள். ஸ்ரீ நாராயண தர்ம பரிபாலன யோகம் என்கின்ற ஒரு அமைப்பை நிறுவினார் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களினுடைய மேம்பாட்டிற்காக. அதே நேரத்தில் அருவிபுரம் என்கின்ற இடத்தில் ஒரு கோவில் ஒன்றை கட்டினார். கோவில் ஒன்றை கட்டி அனைத்து மக்களும் அதில் சென்று வழிபாடு செய்வதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்து வைத்திருந்தார். இவரது ஆற்றல் மிகு இந்த எழுச்சி மிகு போராட்டத்தின் காரணங்களாக கேரள சமூகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டது. முக்கியமாக ஈழவர் என்கின்ற சமூக மக்களுக்கு பெரும்பான்மையான மாற்றம் நிகழ்ந்தது அவர்களது வாழ்வில். குமாரன் ஆசான், டாக்டர் பால்பு உள்ளிட்ட சிந்தனையாளர்கள், கவிஞர்கள் இவர்கள் அனைவரும் நாராயணகுரு அவர்களின் சிந்தனையினால் ஈர்க்கப்பட்டு தூண்டப்பட்டு அவர் வழிநடத்திய இயக்கத்தை இவர்கள் பிற்காலத்தில் வழிநடத்தி சென்றார்கள். Our next reformer is Ayyangali. Ayyangali was born in 1863 at Venganur in Thiruvananthapuram, then in the princely state of Travancore. The discrimination he faced as a child turned him into a leader of an anti-caste movement, and who later fought for basic rights including access to public spaces and entry to schools. Ayyangali challenged many caste conventions such as clothing style. He wore clothes associated with the upper caste that were prohibited for lower caste. He rode on an ox cart, challenging the ban on untouchables from accessing public roads using by caste Hindus.
Inspired by Sri Narayana Guru, Ayangali founded the Sadhu Jana Paribalana Sangam. It means Association for the Protection of the Poor in 1907, which combined and raised funds to educate the lower caste Pulaya people. ஐயங்காளி 1863ஆம் ஆண்டு திருவனந்தபுரம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வெங்கனூர் அப்படின்ற இடத்துல தான் பிறக்கிறாரு. இது திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்துக்கு சொந்தமானது. இவர் சின்ன வயசுலேயே சந்தித்த கொடுமைகள், அதாவது ஜாதிய தீண்டாமை கொடுமைகள், இவரை பெரியவராக ஆனதுக்கப்புறம் ஜாதி எதிர்ப்பு இயக்க தலைவராகவே மாற்றிருச்சு. பொது இடங்களுக்கு செல்லுதல், கல்வி அறிவு பெறுதல், இந்த மாதிரியான எண்ணம்லாம் வேணும், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் கிடைக்கணும்னு நினச்சாரு. அதே மாதிரி ஆடை அணிவது உட்பட மரபு சார்ந்த பழக்கம், இது எல்லாத்தையுமே அவர் எதிர்த்தார். ஒரு மாட்டு வண்டியில் பயணம் செஞ்சார். அதாவது ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பயணிக்கக்கூடாது அப்படின்ற அந்த பகுதியில் மாட்டு வண்டியில் பயணம் செய்து தன்னுடைய எதிர்ப்பை காட்டினார். அதே மாதிரி இவர் நாராயணகுருவினால் ஈர்க்கப்பட்ட இவர் ஸ்ரீ நாராயணகுரு சாது ஜன பரிபாலன சங்கம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தினார். இது புலையா இன மக்களுக்காக கல்விக்காக நிதி திரட்டிட்டு வருது. வெல்கம் பேக். குட்டி ஸ்டோரி. ஒரு ஊரில் ரொம்ப பழமையான ஒரு கோவில் இருக்குது. அது இடிந்து விழக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் இருக்குது. அந்த கோவிலுக்குள்ளே மக்கள் போகிறதுக்கும் பயந்து தான் போயிட்டுருக்காங்க. ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே தொடுத்துட்டு தான் இருக்குது. அந்த கோவில் எப்போ வேணாலும் இடிந்து விழலாம் அப்படின்ற ஒரு மிக மிக மோசமான நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோவில் அது. ஸோ நாளடைவில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, கோவில் நிலைமையை பார்த்து மக்களே என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, கோவிலுக்கு வரதை நிறுத்த ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஸோ இதை பார்த்த கோவில் நிர்வாகத்துக்கு வருமானம் இல்லாமல் போயிடுது. ஸோ அதனால் மக்களை வர வைக்கணும் அப்படின்றக்க என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா, கோவில் அங்கங்கே விரிசல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பூசி பெயிண்டெல்லாம் அழைச்சி கொஞ்சம் புது பொலிவாக காட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லி புது பொலிவாக காட்டி வைக்கிறாங்க. பட் ஆனால் இருந்தாலும் அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரே ஒரு கோவில் தான். அதனால் அந்த உள்ளூர் மட்டும் கிடையாது, சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் அந்த கோயிலின் நிலை பற்றி தெரியும். ஸோ அதனால் யாருமே கோயிலுக்கு வரதுக்கு பயப்படுறாங்க, யாருமே கோயிலுக்கு வரதும் கிடையாது. அந்த பகுதியை கிராஸ் பண்ணும்போது கூட வேகமாக எல்லாருமே கிராஸ் பண்ணி போயிடுறாங்க. ஏன்னா கோவில் இடிஞ்சு விழுந்தால் கூட நமக்கு ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிருமேன்ற ஒரு பயம். ஸோ அதனால் கோவில் கமிட்டி என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா, மறுபடியும் ஒன்றா மீட்டிங் போடுறாங்க. மீட்டிங் போட்டு மறுபடியும் கோயில் எப்படி டெவலப் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஒரு பிளான் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த பிளானிங்கில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு 4 வித தீர்மானம் எடுக்கிறாங்க, ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க. என்ன முடிவு அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு முடிவு பழைய கோவிலை இடிச்சிடணும், இதுதான் ஃபஸ்ட்டு முடிவு. ரெண்டாவது முடிவு என்னன்னாக்கா, புது கோவில் கட்டிடணும், இதுதான் ரெண்டாவது முடிவு. மூணாவது முடிவு என்ன அப்படின்னாக்கா, பழைய கோவில் இடிக்கிறோம் பாருங்கள், இடிக்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய கதவு, செங்கல்கள், தூணு, அஸ்திவாரம், இது எல்லாமே நம்ம புது கோவில் கட்டுறதுக்கு உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டாங்க. ரைட்டு, இந்த 3 வரையும் ஓகே. 4வது டிசிஷன் என்ன எடுக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா, புது கோயில் கட்டி பிடிக்கிற வரைக்கும் பழைய கோயில் இடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி டிசிஷன் எடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் எப்படா அந்த பழைய கோவில் இருக்கக்கூடிய அஸ்திவாரத்தை எடுக்கிறது, கதவு பொருள் எப்படி உபயோகப்படுத்துறது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் நம்ம மனசில். இதுதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நாம் முன்னேறதுக்கு, நம்மளுடைய முன்னேற்றம், நம்ம எப்படியெல்லாம் முன்னேறுவோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். அந்த பிளானிங் சிஸ்டம் நம்ம போடுவோம். பட் ஆனால் நம்மளுடைய முன்னேற்றத்துக்கு எதெல்லாம் தடையாக இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். பட் ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், அந்த தடைகளை களைவோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு இருக்கவே இருக்காது. ஸோ நம்மளுடைய முன்னேற்றத்திற்கு தடைகளாக இருப்பவை எது என்று தெரிந்தும் நம்ம அப்படியே இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய கவலைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஸோ முன்னேற்றத்துக்கு தேவையான தடைக்கற்கள் அனைத்தையும் உடைத்தெறிந்து வாழ்வில் முன்னேற வேண்டும். இதுதான் இந்த குட்டி கதையுடைய ஃபைனல் தீம். Okay guys, let's recall from the beginning by your own. Thank you guys. Thank you for your cooperation. I will meet you on following videos. Give your valuable feedback. If you like, share this video to your friends. If you need further video from history, subscribe to Kutti Varalaru. Thank you guys. Love you all. Bye bye from Srinivasan.